کام جو ہم لوگ کرنے لگے ہیں آج، چونکہ ان پیج پہ بات ہے، ان پیج سے ریلیونٹ ہی بات کریں گے ہم لوگ. کیز جو میں نے بتا دی ہیں اپنے پاس سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ پرابلم نہ ہو کہ کیز وغیرہ جو ہیں وہ ہوا ہے یا نہیں. اس پہ یہ کل ہم نے کام کیا تھا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس پہ کیا کیا ورکنگ پرفارم کی ہوئی تھی یا کیا کیا کچھ آپ نے کام کیا ہوا تھا. تو یہ تھی آپ کی جناب، ہم نے اوپن کر لی. اوپن کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشنز یہاں سے آ جائیں گے. اب آپ نے چند چیزیں بیچ میں لکھی ہیں، مینشن کر رکھی ہے. یہ آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے جناب عالی، اور اس طرح سے آپ نے مارجن وغیرہ بھی دے دیے ہیں رائٹ سائڈ پہ جو کچھ آپ نے دینا تھا یہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس میں دیا ہے عنوان آپ نے کوئی نہیں دیا ہوا. اب اگر یہاں پہ آپ کو عنوان دینا ہوتا ہے تو آپ کون سی کی کو پریس کریں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس عنوان آ جائے گا. دیکھیں اب آپ کے پاس عنوان جو ہے وہ آ چکا ہے. عنوان کی جگہ بن چکی ہے، یعنی کہ آپ اب اس میں سے عنوان جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اب عنوان میں آپ نے وہ چیز دینی ہوتا ہے. عنوان کیا دیں گے جی ہم لوگ؟ نہیں، کس کام کے لیے آپ نے لکھا گیا تھا؟ التجائے رحم کر دیں، وہ ٹھیک رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ التجائے رحم. اب آپ نے رحم کی، لیکن اگر آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھیں آپ نے ماؤس کا یوز نہیں کرنا بالکل ہی. آپ نے سلیکٹ کیا، پتہ ہے نا کی کا کس کی مدد سے میں نے سلیکٹ کیا. بٹن پریس کریں اور آپ اسے سینٹرلائز کر دیں، یہاں پہ یہ سینٹرلائز ہو جائے بالکل. یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن پڑے ہوئے، یہ دیکھیں آپ نے سینٹرلائز کر دی. آپ یہ رائٹ سائڈ کر رہے ہیں، آپ لیفٹ سائڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کچھ مسئلے آئے پڑے ہیں یہاں پہ. اگر دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو چند ایک مسائل یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اب میں نے اسپیس دیا تو وہ سیٹ ہو گئے. یہ لمبے لمبے الفاظ ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں یہ لمبے لمبے الفاظ کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ دیکھیں جیسے آپ کرتے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں، کچھ کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں، کچھ اس قسم کے اس کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. اب یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے ہمارے پاس، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور میں تھوڑا سا ایسے وقفہ دے رہا ہوں تو آٹومیٹکلی سیٹنگ میں آ رہا ہے سیٹنگ میں. اب پہلی تو بات ہے اسے درست کرنا. آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، اب ہم اسے سینٹرلائز کرتے ہیں، اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، یا جس آپشن میں بھی لے کے جاتے ہیں تو یہاں سے وہ تمام آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہو رہے ہیں. ہر چیز ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے. بٹ ایک پرابلم اور بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے رانگ کام کیا ہوا ہے نا، مائکروسافٹ ورڈ کا نام آ گیا اس میں ان پیج میں، تو آپ بعد میں بھی اس کی سیٹنگ کریں گے، ٹرائی کریں گے تو آپ سے وہ بھی کوئی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اب اس کے آگے کیا چیز ہے یہ دیکھیں. یہ ساری کافی ساری ادھر پڑا ہوا ہے، سلیکشن میں آ گئی ہے. آپ کے پاس کسی کی نے کام نہیں کیا، کسی کی نے کام کیا ہے نہیں کیا. ایک شارٹ کی لکھ لیں جی. اب یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں. اب ان کو آپ یہاں سے ختم کر لیں. اب آپ اور دیکھ لیں اور کتنی ہے جگہ. اب یہ نیچے آ گیا. اب آپ نے چونکہ سینٹر لگایا ہوا تھا سینٹر میں آ گیا. اب یہاں پہ کھڑے ہیں، شروع تک سلیکشن دینی ہے، سلیکشن دے دی. اسے لیفٹ کر لیں، اسے رائٹ کر لیں. اب اردو رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھی جاتی ہے. اسے سینٹرلائز کر دیں. کیز وہی ہیں جو میں نے بتا رکھی ہیں، اور اسے بولڈ کر لیں. بڑا کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس شارٹ کیز ہیں، ان کیز کی مدد سے آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ عنوان التجائے رحم کی بات آ گئی. اب میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے اس جگہ پہ کہ میرے پاس سلیکشن یہاں تک ہو جائے، یہاں تک ہو جائے، یہاں تک ہو جائے، کسی بھی ایریا تک. ٹھیک ہے. نیچے 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 سلیکشن کرتا رہوں گا، آٹومیٹکلی ہوگی پیراگراف کی. اب دیکھیں اس پیراگراف پہ کھڑا ہوں، جہاں پہ کھڑا تھا وہاں سے آگے سلیکشن ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا، یہ انف انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر نہیں ہے.
ये नॉर्मल है, ये पाकिस्तानी लोगों का बनाया हुआ है, ये कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि आप इसे कोई कमांड देते हैं तो पूरी की पूरी तरह से ये पिक कर लेता है। आपने यहाँ पे एक तरीकाकार तो ये है सिलेक्शन, एक वर्ड पूरे का पूरा, और अगर आपने पूरी तरह से करना होता है तो पता है मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, पूरे का पूरा आपके पास ये हो गया। अब आपने आगे की तरफ बढ़ना है, कुछ ये सेंट्रलाइज किया हुआ है, ये आपने जो लिखा हुआ है इसका पता चल गया ये कैसे लिखा गया, पता चल गया ना इसका, ये आपने किस तरह से किया हुआ, सारा क्लियर है। अच्छा मैं अब इसे क्लियर करने लगा हूँ, मैं इसे सेव नहीं करता, चलो सेव कर लेते हैं। वापस आएंगे जी, और हम लोग या तो उधर से ओपन कर सकते थे, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन पड़े हुए हैं, यहाँ से देखते हैं जी हमने अब क्या करना है जी। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है छतरे वाला ऑप्शन, इसे कर लें और यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। और फाइल ओपन हो गई। अब देखिए जी लिखा हुआ है मोहतरम इज़्ज़त माप मानू कसाई साहब साहिवाल, ठीक है। उन्वान वो कहता है दरख्वास्त बराए छतरा ज़िबा करवाई आलिजा अरबाब इख्तियार से इल्तमास है कि साहिल ने जनाब के एक होनहार शागिर्द से जनाब की महारत के बारे में सुना है कि किस तरह से जनाब बैल को अकेले ही ज़िबा कर लेते हैं। साहिल जनाब की महारत से बहुत मुतासर हुआ, यानी कि आप अपनी तरफ से किसी भी कसाई साहब को बुलवाने के लिए कोई भी काम ले सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से राइट साइड से जगह छुटी हुई है, बची हुई है जगह राइट साइड से, और अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड से कम जगह है। राइट साइड भी इसलिए ताकि आपकी दरख्वास्त को, अगर मानू कसाई साहब के पास आपकी दरख्वास्त जाती है तो मानू कसाई से पहले कोई एक पर्सन इसको अटेंड करेगा, उसका जो हेड क्लर्क होगा या जो भी होगा वो इस पर साइन करेगा और अपने काम इसको रेकमेंड करेगा क्या ये मानू कसाई साहब के पास जानी चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए। फिर वो इस पर टाइम देंगे, ये अपने कमेंट्स पास करेंगे कि जी स्पीक, वो कहते वो लिख देंगे जी स्पीक, यानी कि इसके दरख्वास्त के ऊपर ना मेरे साथ आप आके बात करें कि क्या कुछ है, ये क्या इसका सिलसिला है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब हमने दिया है आलिजा। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे फील करें तो आलिजा में और इसमें गैप है ना, गैप, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखें ये भी थोड़ा सा आगे से बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर और थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बिल्कुल फिट है, यानी कि इसके लफ्ज़ कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहे, कोई बीच में जगह नहीं छूटी हुई, इस किस्म का कोई काम नहीं है। आगे वो नीचे क्या लिखता है, वो कहता है आली वकार। अब यहाँ पे ध्यान से देखें 24 का है ये आली वकार, आलिजा भी 24 का है, आली कदर भी 24 का है, ठीक है। और ये कितने का है, ये 28 का है। मोहतरम इज़्ज़त माप मानू कसाई 46 का है, ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। आगे क्या लिखता है वो, कितने गैप, एक नॉर्मल आपने किसी कसाई को बुलवाना है तो एप्लीकेशन में कौन सी 3 चीज़ें मेन होती हैं जब आप कोई दरख्वास्त लिखते हैं, कोई चीज़ काम करते हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ें आपने देनी है। अब वो कहता है साहिल ये जानता है कि जनाब का वक्त बहुत कीमती है और बहुत से लोग जनाब की नवाज़शात के मुंतज़िर हैं, जिनमें साहिल का भी शुमार होता है। साहिल जनाब से इल्तमास करता है कि जनाब अपने इस गुलाम के कानों में रस घोलें और अपने कदम मुबारक इस नाचीज़ के आंगन में रखें ताकि गुलाम आपके वजूद मुबारक से अपने छतरे को दीदार जन्नत करवा सके, ठीक है जी। नीचे वो क्या लिखता है जी, आली कदर साहिल आपकी मुस्कान भरी आमद का मुंतज़िर है कि साहिल के आंगन में भी छतरे की कुर्बानी हो सके, जिससे गुलाम का नाम भी महल्ला भर में ऊंचा रहेगा। जनाब का कदम मुबारक इस घर में पड़े, साहिल अगले साल तक जनाब के कसीदे पढ़ता रहेगा। जनाब की नवाज़शात के मुंतज़िर अलग लेला बकरा छतरा, जो भी आपने नाम लिखने हो, जो कुछ करना हो। अब पहली बात तो ये है कि ये मेन सेंट्रलाइज कैसे हुए पड़े हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये सेंट्रलाइज कैसे हुए। इस पे कुछ और चीज़ें, अब ये शॉर्ट कीज, अब क्या हुआ है, ये कौन सी शॉर्ट की मैंने प्रेस किया, पता लग गया ना। अब देखें, अब आगे देखें, अब और आगे देखें, ठीक है। आपके पास इसकी ऑप्शंस तब्दील हो रही हैं। अगर यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी की सारी ख़त्म हो गया। इसके थ्रू से हमने काम करना है। काम कभी भी शॉर्ट कीज़ के बगैर नहीं करना। प्रोफेशनल्स की ये पहचान होती है कि जब वो काम करता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई दूसरा काम करता है तो हर उससे पता चल जाता है। अब देखें, मैंने यहाँ पे ये दे दिया, एक मिसाल करें, इज़्ज़त माप मानू को साहब सहीवाल, मैं सरगोदा कर देता हूँ बीच में। ये तो बात गलत होगी, किसी ऊपर आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था।
اب یہ شارٹ کیز دیکھیں، ایڈجسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا اس کیز کے بارے میں لکھوا چکا ہوں پہلے سے ہی. اگر آپ ایسے یعنی کہ چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہوتے نا یہاں سے، یہ دیکھیں 46 پہ ہی ہے، لیکن اگر آپ 46 پہ اوپر رہتے ہوئے ہی اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں اب ایسے بھی آ گیا آپ کے پاس سیم ٹو سیم. وہاں پہ 46 ہی ہے، وہاں پہ 46 ہی چل رہا ہے، لیکن نیچے پہ آپ نے یہاں پہ یہ کام کر دیا. ایک اور بات، اب اگر آپ دھیان سے یہاں پہ دیکھیں، آپ ایک پیج پہ، آپ پیج نمبر 2 پہ جانا چاہتے ہیں، کی پریس کریں، سلیکشن ہو گیا اور انٹر پریس کر لیں، آپ پیج نمبر 2 پہ. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 10 پیجز ہیں، 12 پیجز ہیں، 13 پیجز ہیں، جس کا میسج آیا وہ پہلے میسج پڑھ لیں، لیکچر بعد میں دے لیں گے. ٹھیک ہے جی، کافی ہے.